شریف کے حوالے سے موجودہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے میں بہت ہی مشکور ہوں. یہاں پر ہمیں جوائن کیا عظمیٰ کاردار نے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر نمائندگی کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رابعہ فاروقی بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بات ہو رہی ہے. جی شہباز شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے, اور کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے. کیا کہتی ہیں بزدار صاحب؟ تنقید بڑی ہے سوشل میڈیا پہ, کہتے ہیں کہ 33-10 لے کے رکھ لیا تسی. دیکھیں اب جن لوگوں کو وڈیروں کا اور ماروسی سیاست کا مائنڈ سیٹ ہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک عام آدمی مڈل کلاس سے, وہ بھی اتنے بیکورڈ ایریا سے, ڈی جی خان سے کیسے ایک پرائم منسٹر چیف منسٹر جو ہے. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیا پاکستان ہے جہاں ایک عام آدمی کی بھی وہی وقت ہے, وہی ویلیو ہے, وہی حق ہے لیڈرشپ کا جو ایک دوسرے بندے کو. یعنی کہ دیکھیں نا, ان لوگوں کی نون لیگ میں تو ایک خاندان ہے, چاہے وہ سینٹر میں چاہے وہ پنجاب میں, ان کو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. اب شہباز شریف کا تو میں آپ کو بتا دوں کیا کیا زبردست وہ کام انہوں نے 10 سال میں 1000 ارب کا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. واہ واہ کیا بات ہے. اور آپ سوچیں ہم نے 70 ارب کے جو ان کے جو بلز تھے جو کہ باؤنس کر گئے تھے, وہ اب ہم پے کر رہے ہیں. بیچارے ٹھیکیدار روتے ہیں, 8 آنسو بہاتے میں آتے ہیں کہ جی یہ چیک دے گئے سی تو وہ پیسے بچوں لب نہیں رہے سانو. تو ان کے تو یہ حالات تھے. تو اب بھگت رہے ہیں. شہباز شریف کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی پروڈکشن آرڈرز اور یہ اور وہ, اور ٹھیک ہے تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے, لیکن نیب کے ریفرنسز ابھی ان کو دوبارہ دائر ہو چکے ہیں. تو یہ ان کو حساب کتاب پورا دینا پڑے گا. بزدار صاحب جو ہیں جو مرضی آپ ان کو کہہ لیں, وہ کرپٹ نہیں ہے بھائی, ان کو کوئی آپ کرپشن کا داغ ان پہ نہیں. اور یہ تو جب جائیں گے تب پتہ چلے گا نا. ابھی حکومت میں اچھا آپ ابھی سے حساب دیکھیں, ہمارے کوئی حکومت بتا دیں کہ پہلے 6 مہینوں میں 3 منسٹرز نے ریزائن کیا ہو. یہ اچھی بات ہے نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی, ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں بھی بلیو کرتے ہیں. اب جو کرپٹ ہوگا اس کی فوراً چھٹی ہو جائے گی. اور پرائم منسٹر نے کلیئرلی کہہ دیا ہے تمام وزراء کو, فیڈرل لیول پہ بھی پنجاب لیول پہ بھی, جس کا جی چاہتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو وارہ نہیں کھا رہا تو وہ گھر جا سکتے. رابعہ 1000 یہ فضانہ کہہ رہی ہیں 1000 ارب کا ڈیفیسٹ دے کر چلے گئے, 70 ارب تو ابھی دے رہے ہیں جو ہے اس کو کلیئر کر رہے ہیں. اور کم از کم یہاں پر نیب کے کیسز ہیں, اور بزدار صاحب جو ہیں وہ کم از کم کہتے ہیں کرپٹ نہیں ہیں. بالکل دیکھیں یہ کہتی ہیں کہ جی جاگیرداروں کی حکومت تھی, جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی حکومت تھی, تو جو بیچارہ جی وڈیرا کلچر. بالکل تو میں بالکل عظمیٰ جی سے یہ پوچھوں گی, جو چلو وڈیرے تو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے 20-25 آگے پیچھے گاڑی لگاتے ہیں. جو ایک سفید پوش گھر سے بندہ ہوتا ہے وہ اگر وزیر اعلیٰ بن جائے تو اس کے پیچھے 40 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو وہ تھنکنگ وہاں پہ کہاں گئی کہ تھنکنگ وہ یہاں پر بھی وہی ہے, نہیں وہاں پہ نہیں, اب زیادہ ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی. بالکل آپ دیکھیں شہباز صاحب کے ساتھ کم گاڑیاں ہوتی تھی. میاں شہباز شریف جب پہلے چیف منسٹر تھے تو وہ پہلے دیکھیں, اب یہ جو بھی ہوا ٹیررزم کی وجہ سے ہوا, لیکن جب وہ چیف منسٹر تھے پہلے, تب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں اسٹریٹ لائٹ پہ وہ کھڑے ہوتے تھے, جب سگنل کی لائٹ میں کھڑے ہوتے تھے, اور وہ اکیلا بندہ ہوتا تو پیچھے ایک گارڈ ہوتی تھی. وہ تو آبویسلی دہشت گردی ہوئی, اس کے بعد سیکیورٹی ضروری تھی. لیکن عمران خان صاحب نے جو دعوے کیے کہ جی سیکیورٹی یہ جو ہے یہ جو وی آئی پی کلچر ختم کرنا ہے, لیکن وی آئی پی کلچر تو ہمیں ختم نہیں لگا. جہازوں پہ وہ بنی گالا جا رہے ہیں, جہازوں پہ وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں, 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں بزدار صاحب جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے. اور ویسے میں تو سمجھتی ہوں کہ جو پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے زبان کا جو ہے وہ اس پہ نہیں کھڑا ہوتا, تو میں باقی کابینہ سے ان کی کوئی شکایت نہیں. پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, تو چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں. اور چیف منسٹر میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شہباز صاحب کی پرفارمنس میں بھی تھوڑی سی بات کریں, آپ کے خیال میں پرفارمنس بہتر تھی شہباز صاحب کی؟ شہباز شریف صاحب نے جو کر کے دکھایا ہے نا پنجاب میں, وہ آج تک نہ کوئی پیدا ہوگا اور نہ ہوا ہے. جو آپ نہیں, ایک منٹ اتفاق کرتے ہیں 55% جو ہے نا اپنا بجٹ پنجاب کا لاہور میں لگایا. آپ 9 کروڑ آبادی دیکھیں جو جنوبی پنجاب میں وہ چھپڑ پہ جا کے پانی پیتے ہیں. یہ کارکردگی تھی آپ کے شہباز شریف کی. اور جو آپ جنوبی پنجاب کو اٹھائیں, ایک تھوڑا سا جو 5-6 کیمپ آفیسز ذرا ان سے پوچھیں کہ اس کا بزدار صاحب کے کتنے کیمپ آفیسز ہیں, ذرا ان سے پوچھیں. اور ان کے تو میں 6 خود گن کے آپ کو نہیں, بزدار صاحب کا ایک پروٹوکول والی بات انہوں نے ٹھیک کی, جو 40-50 گاڑیوں والی لے کے شہباز شریف ٹریول کرتے تھے. کا ایک فون جاتا تھا, ٹھیک ہے, ایک فون جا رہا ہے, اس کا ایک اثر ہوتا تھا. عثمان بزدار صاحب فون کرتے رہیں گے, لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی کہاں سمجھ نہیں, تو 4-5
चीफ मिनिस्टर्स और लगे हैं, हम किन की सुने? यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, यहाँ पे मैं गिन के बताती हूँ 5-6 चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए इस चीफ मिनिस्टर बेचारे की किसने सुननी है? ज्यादा चीफ मिनिस्टर है, एक से ज्यादा। राबिया मुझे लगता है स्पेशल असिस्टेंट हैं टू बुज़दार साहब, तो इनको सारी उनकी कहानी पता है, पता नहीं कौन सी कहानियां कहाँ से सुन के आई हैं, क्योंकि हमने जो बुज़दार साहब की वर्किंग देखी है वो सारी अपनी मीटिंग्स को चेयर करते हैं। मजाल है जो कोई इस तरह से उनके वो एक प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो समरी नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी में समरी आ जाती है तो वो पढ़ नहीं सकते उसको ना। देखिए मेरी बात सुने, इनका बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा डिसइंफॉर्मेशन सेल है जो कि मरियम नवाज से आ रही हैं। अच्छा, ये मैं इनको बताती चलूं कि बुज़दार साहब के पास एक तो मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है और एक लॉ की डिग्री है, और वो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। आप अगर पढ़ सकते हैं तो मैं जी ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह डबल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन करप्शन की जो जुबान है वो नहीं पढ़ सकते। करप्शन की जुबान नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, और तीन चार चीफ मिनिस्टर वाली बात बीच में रह गई। बात नहीं करते, हमारी कौमी जबान उर्दू की है, वो मैं उस पर नहीं जाती, ठीक है, मैं पर्सनल अटैक्स नहीं करती, लेकिन करप्शन की जहाँ तक बात है, ये कहते हैं जी करप्ट हैं, तो सबके सामने आ गया। नैब जो हम कहते थे नैब और गवर्नमेंट एक है, तो साबित हो गया कि नैब झूठी थी, और सारे के सारे हाई कोर्ट ने जो है वो उनके कहा है कि शहबाज शरीफ के जो भी केसेस थे उनको उन्होंने कहा है कि ये झूठ पे मबनी है, और उन्होंने अब बिल्कुल ये जो जमानत में उन्होंने जमानत जो हुई है उसमें अभी नैब ने 10 रेफरेंसेस दायर किए हैं जनाब। करते रहेंगे ना, उनका तो काम ही है, नैब का तो काम ही है। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि नैब को जो है ना देखा जाए, क्योंकि नैब जो है, देखिए अब तो कंट्रोवर्शियल वो खुद हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया ना। अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी जो इन पे जो है एलिगेशंस लगी। अच्छा, शहबाज साहब की क्या खूबी इसको कंक्लूड करना चाहें तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की बतौर वजीर आला परफॉर्मेंस में क्या खूबी थी जिसको आप वाकई सराहती हैं कि ये थी? देखिए जिस तरह उन्होंने, अब आप सुन लीजिएगा, जिस तरह उन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए, ठीक है, पूरे। आप जब एक डेवलप कंट्री में जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? वहाँ की रोड्स। अगर आपने स्कूल जाना है ना, कच्ची रोड होगी ना, तो स्कूल जो बच्चे अगर जाएंगे जो 2 घंटे में पहुंचेंगे वो 3 घंटे में पहुंचेंगे। सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, उनकी खूबी का जाल बिछाया उन्होंने। इसमें हॉस्पिटल में जो काम की, ये अब इनको समझ आ रही है ना, ये जो दावे करते थे हम ये कर दे, इनको पता नहीं है कि कितने मीन्स में रह के आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सड़कों के जाल बिछाए, ब्रिजेस के जाल बिछाए, हॉस्पिटल्स में काम किए, दाने स्कूल। अच्छा एक और बात, इनके ये लोग ही कहते थे जी दाने स्कूल जो है ना ये ज़ाया कर दिया, दाने स्कूल पे पैसे वेस्ट कर दिए। लास्ट हमारा जब इजलास था तो इनके एक PTI के पार्लियामेंटेरियन ने कहा जी दाने स्कूल जो है ना वो तो बड़ा ज़बरदस्त जो तारीफें कर रहे हैं। तो बात ये कि और ये इन्होंने अपना नया कोई काम शुरू नहीं किया, वही काम जिस पे क्रिटिसाइज करते थे वही इन्होंने कंटिन्यू, जिस पर तनकीद करते थे सारे काम वही आपने करने शुरू कर दिए। कोई नया काम बता दें क्या किया कि जरा इनसे पूछ के बताएं कि कितने 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर क्यों बैठा हुआ है। सिर्फ मुझे इसका बात, कौमें जो हैं वो सड़कों से नहीं बनती, कौमें बनती हैं जब आप उनको तालीम देते हैं, कौमें बनती हैं जब आप उनको हेल्थ। आप किसी हॉस्पिटल में अगर जाके देखते हैं तो 4-4 लोग जो है वो एक बिस्तर पे पड़े होते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड किया जाए, नया तो हम बनाने का कुछ सोच भी नहीं सकते हैं इस वक्त, क्योंकि इन्होंने जिस शिकंजे में कौम को छोड़ा है। आप इनसे पूछें कि पंजाब में साफ पीने का पानी कितने % को मिलता है? 80% जो है इस वक्त गंदे पीने का पानी है। और सीवरेज के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सैनिटेशन के लिए क्या करके गए कि आप पीने, आपकी हुकूमत कर रही है इन तमाम चीजों पे, आपकी हुकूमत कर रही है। हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 6 महीनों में कुछ हुआ, तब्दीली नजर आई, कुछ पता लगा? देखें जो तब्दीली है वो इस नजर आ रही है कि पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो एक फंडिंग है और जो पैसे हैं वो चूंकि ये इतना इन्होंने जो है ट्रस्ट जो बजट डिफिसिट छोड़ के गए थे, पैसे इस वक्त बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने पूरी अपनी जो स्पेंडिंग है वो कट डाउन कर दी है। आप इनकी चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट की भी कम से कम 50% कट डाउन की गई है, हर चीज, क्योंकि इस वक्त हमें पैसा चाहिए और वो इंशाल्लाह ताला 50 गाड़ियों में तो फिरते, कट डाउन कहाँ पे किया गया है? 50 गाड़ियों में तो प्रोटोकॉल के साथ कैंप ऑफिस नहीं है भाई, 6 कैंप ऑफिस नहीं है हमारे पास। उनका घर है मॉल टाउन में, वहाँ पे वो बैठते थे, वो अपने खर्चे पे बैठते थे। जहाँ पे कैंप ऑफिस नहीं, उनके हर बेगम का घर जो था वो कैंप ऑफिस है। तमीना दुरानी की ट्वीट्स में आपको दिखा देती हूँ कि उनके कम से कम 30-40 तो एलीट फोर्स और उनकी सिक्योरिटी के लोग थे जो विड्रॉ किए गए थे जब शहबाज शरीफ की छुट्टी हुई है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये पंजाब असम्बली पाकिस्तान का अरकान की तादाद के हवाले से सबसे बड़ा जमहूरी ऐवान
اور یہاں کے ارکان کی رائے. بات ہے 12 کروڑ عوام کی اور ان کے مسائل کی. ہم نے آپ کے سامنے پیش کی رائے ان ارکان اسمبلی کی جن کا تعلق حکومت سے بھی تھا, جن کا تعلق اپوزیشن سے بھی تھا. یقینی طور پر حکومت کے لوگ عثمان بزدار صاحب کو سراہتے ہیں, اور اپوزیشن کے مسلم لیگ نون کے ارکان کی خاص طور پر میں بات کروں گا, وہ شہباز شریف کا کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے کا کوئی وزیر اعلیٰ آیا ہی نہیں پنجاب میں.